پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں حضرت یونس علیہ السلام کے عجیب و غریب واقعے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ہی اس خاص دعا کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے جس دعا کو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش کو آپ سے دور کر دیا۔ اس دعا کو جو بھی مصیبت زدہ پڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام متی تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت یونس علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ قوم بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کے عراق کے مشہور شہر نینوا کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اس وقت آپ کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام اہل نینوا کو ایک عرصے تک دعوت حق دیتے رہے، لیکن اہل نینوا نے آپ کی بات پر کوئی کان نہ دھرا اور اسی طرح اپنے گناہوں اور برائیوں کے اندر مبتلا رہے۔ چنانچہ اس کے باوجود بھی حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے اور گناہوں سے منع کرتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سالوں تک اپنی قوم کو دعوت حق کی تبلیغ کی، لیکن وہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں کے اندر مبتلا رہی۔ اہل نینوا کی اس سرکشی نے اور مسلسل مخالفت نے حضرت یونس علیہ السلام کو دل برداشتہ کر دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں کو دیکھ کر ان سے سخت ناراض ہوئے اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عذاب الہی کی بد دعا کر کے اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ آپ اپنی قوم کے لیے بد دعا کرنے کے بعد اس بستی سے باہر نکلے اور دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں پر مسافروں سے بھری ہوئی کشتی روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی کچھ ہی دور گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طوفانی ہوائیں چلنے لگی اور ان خوفناک طوفانی ہواؤں کے اندر وہ کشتی ڈگمگانے لگی۔ چنانچہ ان طوفانی ہواؤں کی وجہ سے کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس وقت ملاحوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آقا کا بھاگا ہوا کوئی غلام اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ جب تک اس غلام کو اس کشتی سے نکالا نہ جائے گا تب تک اس مصیبت سے نجات حاصل نہ ہوگی۔ چنانچہ ملاحوں کی یہ بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کے لیے بد دعا کر کے وہاں سے چلا آیا اور شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند نہیں آیا، اسی لیے یہ آثار نمودار ہوئے ہیں اور یہ میری آزمائش ہے۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے ان ملاحوں سے فرمایا کہ میں ہوں وہ بھاگا ہوا غلام جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، مجھے کشتی سے پھینک دو تاکہ یہ طوفان رک جائے۔ مگر اس کشتی میں سوار ملاح اور مسافر آپ کو خوب جانتے تھے اور آپ کو نیک انسان سمجھتے تھے۔ وہ لوگ آپ کی شرافت سے خوب متاثر تھے، چنانچہ ان لوگوں نے آپ کو کشتی سے پھینکنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہ طے پایا کہ قرآن دازی کی جائے اور جس کا نام قرہ میں نکلے گا اس کو کشتی سے نکال دیا جائے گا۔ چنانچہ سب کی رائے کے مطابق قرآن دازی کی گئی۔ اس قرآن دازی میں پہلی ہی بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ چنانچہ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کا نام دیکھنے کے باوجود بھی ملاح اور مسافروں کو یقین نہ آیا۔ اس کے بعد دوسری اور تیسری بار بھی قرآن دازی کی گئی، ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا۔ چنانچہ اس طرح ملاح اور مسافر آپ کو کشتی سے نکالنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک دیو ہیکل اور بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اس بستی سے چلے گئے تھے اور 40 دن کے اندر اندر عذاب الہی کے نازل ہونے کی پیش گوئی بھی کی تھی۔
चुनांचे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के अजाब की जो पेश गोई की थी, उनकी कौम को उस पर यकीन न आया। वो लोग कहा करते थे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तो कहते थे कि अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आएगा, लेकिन अब तक तो अजाब न आया, न जाने वो अजाब कब आएगा। मगर कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला के अजाब के आसार नमूदार होना शुरू हो गए। चुनांचे इस तरह अजाब इलाही के आसार को देखकर वो लोग परेशान होने लगे और एक दूसरे से कहने लगे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात गलत न थी और आप वाकई अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे पैगंबर हैं। चुनांचे उन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के अजाब के आसार को देखकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा की और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आए। चुनांचे उन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा की और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस अजाब के टल जाने की दुआ करने लगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की तौबा को कबूल फरमा लिया और अजाब को टाल दिया। प्यारे दोस्तों, इधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदा थे और अल्लाह तबारक व तआला की वही का इंतजार किए बगैर ही अपनी कौम को छोड़कर आने पर नादिम थे। चुनांचे उस वक्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी खता की मुआफी के लिए ये दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी ए रब्बुल आलमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू ही यकता है, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बेशक मैं खुद ही जालिम हूँ। चुनांचे जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दर्द भरी दुआ सुनी तो उस दुआ को कबूल फरमा लिया और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से इस आजमाइश को खत्म कर दिया। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मछली को हुक्म दिया कि वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को सही सलामत दरिया के किनारे पर डाल दे। चुनांचे उस वक्त उस मछली ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील करते हुए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल के किनारे पर डाल दिया। इस तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में रहे और 40 दिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी इस दुआ को कबूल फरमाया और इस आजमाइश से आपको निजात बख्शी। जब मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट से बाहर निकाला तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत ही कमजोर हालत में जमीन पर पड़े हुए थे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के करीब एक बेल का दरख्त उगाया। उस दरख्त की वजह से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की हालत बेहतर हुई तो आपने उस दरख्त के साए में एक झोंपड़ी बनाई और उस झोंपड़ी में रहने लगे। चुनांचे कुछ अरसे बाद उस बेल की जड़ों को कीड़ा लग गया और वो बेल सूखने लगी। ये माजरा देखकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ क्योंकि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उस बेल से बहुत मोहब्बत करने लगे थे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाज़िल फरमाई और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ यूनुस अलैहिस्सलाम, तुम्हें इस बेल के सूखने का बहुत दुख हुआ जो एक मामूली और हकीर चीज है, लेकिन आपने अपनी कौम को छोड़ते हुए ये ना सोचा कि निनवा में बसने वाले 1 लाख से ज्यादा इंसानों को और उनके अलावा लातादाद हैवानों और जानवरों को हलाक करने में हमें नागवारी ना होती। क्या हम उनके लिए इससे भी ज्यादा मेहरबान ना होते जितना तुम इस बेल के लिए मेहरबान हो। और आप अलैहिस्सलाम वही का इंतजार किए बगैर ही अपनी कौम को बद्दुआ देकर वहां से चले आए। एक नबी की ये शान नहीं है कि वो अपनी कौम के लिए बद्दुआ करके नफरत की वजह से उनसे जुदा होने में जल्दी करे और वही का इंतजार भी ना करे। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि वो दोबारा निनवा जाएं और वहां पर रहकर अहले निनवा को दीन की तबलीग करें और उनको अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाएं ताकि अल्लाह तबारक व तआला की कसीर मखलूक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से फायदा हासिल कर सके। चुनांचे उस वक्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक वादी निनवा में दोबारा तशरीफ ले गए और उनकी कौम ने उनकी आमद पर बहुत खुशी का इजहार किया और फिर वो लोग हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से दीन की तबलीग हासिल करने लगे। उस कौम ने दुनिया में भी कामयाबी हासिल की और आखिरत में भी कामयाब हुए और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम को बख्श दिया।